जय भारत प्रिय दर्शकों, हूँ मनोज त्रिवेदी। आजना आ वीडियो में हूँ तमारू स्वागत करूँ छूँ। तो आज आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेन्स जेनी अंदर पेसिव वॉइस शीखीशुं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु फील वीकनेस एंड हु हार्डली अंडरस्टेंड द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेशन, एनी राइटिंग और एनी सेंटेंस। तो जे स्टूडेंट ने अंग्रेजी समझवामां वातचीत समझी नहीं सकता, लखाण समझी नहीं सकता, तो एना माटे रूल्स रेग्युलेशन आवड़वा जरूरी है। जे ते टेन्स में वाक्य रचना एटले के सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन आवे छे। प्रीवियस विडियो में मैं तमने जे एक्टिव और पेसिव वॉइस समझाव्युं हतुं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेन्स। हवे ए ज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेन्स में आपणे केवी रीते एक्टिव मांथी पेसिव वॉइस में चेन्ज थाय छे एना विषे डिस्कशन करीशुं। इफ यू आर वॉचिंग माय वीडियो फर्स्ट टाइम एंड इफ यू आर न्यू ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल, जस्ट click the button of subscribe and get the notification of newly uploaded videos. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને દરેક આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મેળવો। તો દરેક વાક્યમાં હું જે ટ્રાન્સલેશન સમજાવું છું પ્લસ જે તે વાક્યમાં હું તમને કન્સ્ટ્રક્શન કહું છું, તો દરેક ગ્રામરની અંદર ભલે તે ટેન્સ હોય, એક્ટિવ પેસિવ હોય, ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ હોય, ચેન્જ ધ ડિગ્રી હોય, પ્રિપોઝિશન હોય, કંજક્શન હોય કે કોઈ પણ પ્રકારના જે ઇફ અને અનલેસ જેને કન્ડિશનલ સેન્ટેન્સ કહેવાય, ઇન શોર્ટ આ બધા ગ્રામરના ટોપિક છે। તો જે તે ગ્રામરની અંદર જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન સમજાવું છું, જો તમને એ યાદ ના રહે તો પણ તમે ડાયરેક્ટ સેન્ટેન્સ મગિંગ કરો, સેન્ટેન્સ ડાયરેક્ટ વારંવાર પ્રેક્ટિસ કરો, જેના આધારે તમે દરેક ગ્રામર શીખી શકો। પ્લસ અંગ્રેજી બોલવા માટે પણ 30% ગ્રામર નેસેસરી છે। मैं अगाउना वीडियो में पण समझाव्युं हतुं। सो लेट मी बिगिन टू एक्सप्लेन यू। चलो मने तमने समझाववा माटे हवे स्टार्ट करूँ छूं। अहींया तमे जोई शको तो पेसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेन्स, चालू वर्तमान काल, सेंटेन्सीस। हवे पेसिव वॉइसना सेंटेन्स छे, तमे सेंटेन्स ध्यानथी जुओ अने जे ते पेसिव वॉइस में हमेशा जे रूल्स प्रमाणे जे यूज थाय छे ए याद राखो। मैं तमने अगाउना विडियो में पण समझाव्युं हतुं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेन्स में ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 जेने कहेवाय पास्ट पार्टिसिपल गुजराती में क्रियापदनुं भूतकुदन प्लस बाय अने सब्जेक्ट वपराय छे। इन शॉर्ट पेसिव वॉइस जे छे ए खाली मार्क्स मेळववा माटे टॉपिक नथी। तमारे इंग्लिश बोलवुं होय तो एनी अंदर पण पेसिव वॉइस वाक्यो वपराय छे। जेम के गुजराती में आपणे बोलीए छीए कर्मणी वाक्य। कर्तरी वाक्य एटले एक्टिव वॉइस कहेवाय अने कर्मणी वाक्य एटले पेसिव वॉइस कहेवाय। इन शॉर्ट पेसिव वॉइस में जे सेंटेन्स वपराय छे तो एना कन्स्ट्रक्शन आवडवी जरूरी छे। अहींया मारा सेंटेन्स तमे याद राखो अने सेंटेन्स याद राखशो डेफिनेटली तमारी प्रेक्टिसथी तमे नॉलेजेबल बनशो अने यू विल हैव मच डीप नॉलेज अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट। तो अहीं आपणे फर्स्ट सेंटेन्स जोईशुं, रिव्यूज आर बीइंग टेकन बाय अस। मारी हेबिट पण छे कि ज्यारे हूँ विडियो हिंदी में के गुजराती में एक्सप्लेनेशन आपूँ छूँ तो वच्चे अमुक सेंटेन्स इंग्लिश बोलतो होऊं छूं, जेथी तमने ख्याल आवे कि इंग्लिश केवी रीते बोलाय छे अने दरेक सेंटेन्स जे हूँ बोलूँ छूँ एनी अंदर तमे इंस्पिरेशन एटले प्रेरणा प्राप्त करी शको छो। जो तमने विडियो पसंद आवे तो शेर अने लाइक करवानुं भूलशो नहीं। अने खास करीने जेमने इंग्लिश शीखवुं छे प्रॉपरली तो घणीवार अमुक विडियो में जे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है एमां मैं मारो कॉन्टेक्ट नंबर आपेलो छे, तो तमे यू कैन कॉल मी फॉर फर्दर वीडियोज फॉर फर्दर स्टडी अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट। तो अहींया आपणे फर्स्ट सेंटेन्स है रिव्यूज आर बीइंग टेकन बाय अस। तो दरेक विडियो में जे ते सेंटेन्सनुं ट्रांसलेशन करूँ छूं, अहींया पण आपणे पेसिव वॉइस में एनुं ट्रांसलेशन शीखीशुं। आनो मतलब थाय छे अमारा द्वारा रिव्यूज लई लेवामां आवी रह्या छे, मतलब अमारा द्वारा रिव्यूज लेवामां आवी रह्या छे। रिव्यूज आर बीइंग टेकन बाय अस।
તો અમારા તો રિવ્યૂ એટલે કોઈના વિશે આપણે રિવ્યૂ આપીએ, સમીક્ષા. તો આપણા દ્વારા અથવા અમારા દ્વારા રિવ્યૂ લેવામાં આવી રહ્યા છે. રિવ્યૂઝ બહુવચન છે, એસ લાગ્યો છે એટલે આર આવશે. અને બિંગ એ હંમેશા પેસિવ વોઇસમાં આવે અને બિંગ પછી વર્બ 3 આવવું કમ્પલસરી છે. સેકન્ડ, વી આર બિંગ ટોટ બાય હર. વી આર બિંગ ટોટ બાય હર. તેના દ્વારા અમને ભણાવવામાં આવી રહ્યા છે. મતલબ શું કે તે અમને ભણાવી રહી છે, એ એક્ટિવ હોય છે. તે અમને ભણાવી રહી છે એક્ટિવ હોય છે, અને તેના દ્વારા અમને ભણાવવામાં આવી રહ્યા છે એ પેસિવ હોય છે. એટલે કર્મણી વાક્ય કહેવાય. એક્ટિવ એટલે કર્તરી વાક્ય અને પેસિવ હોય છે એટલે કર્મણી વાક્ય. તો વી સાથે આર આવે, બિંગ અને ટીચનું વર્બ 3 ટોટ બાય હર. સીનું થશે બાય હર. થર્ડ સેન્ટેન્સ, યોર લવિંગ સિસ્ટર ઇઝ બીંગ ફેડ બાય યોર મધર. યોર લવિંગ સિસ્ટર ઇઝ બીંગ ફેડ બાય યોર મધર. ફીડનું વર્બ 3 ફેડ થાય, ખવડાવવું. આનો મતલબ થાય છે તમારી લવિંગ, તમારી પ્રેમાળ બહેનને તમારી મમ્મી દ્વારા ખવડાવવામાં આવી રહી છે. મતલબ શું કે તમારી મમ્મી દ્વારા તમારી જે સ્નેહી બહેનને ખવડાવાઈ રહી છે. એટલે યોર લવિંગ સિસ્ટર ઇઝ બીંગ ફેડ બાય યોર મધર. નંબર 4, એન એક્સકેવેશન ઇઝ બીંગ કેરીડ ઓન બાય ધ લેબરર્સ. એક્સકેવેશન એટલે ખોદકામ થાય. પ્રિય દર્શકો યાદ રાખો, એક્સકેવેશન એટલે ખોદકામ. ફરીથી હું રિપીટ કરું છું, એક્સકેવેશન એટલે ખોદકામ. કેરી ઓન મતલબ ચાલુ રાખવું, કન્ટિન્યુને કેરી ઓન કહેવાય. એન એક્સકેવેશન ઇઝ બીંગ કેરીડ ઓન બાય ધ લેબરર્સ. એનો મતલબ થાય છે મજદૂરો દ્વારા ખોદકામ ચાલુ રાખવામાં આવ્યું છે. બરાબર. એટલે એન એક્સકેવેશન ઇઝ બીંગ કેરીડ ઓન બાય ધ લેબરર્સ. એક્સકેવેશન એક વચન છે એટલે ઇઝ આવે એક વચનમાં, બિંગ અને કેરીનો વર્બ 3 કેરીડ. નંબર 5, સ્વીટ્સ આર બીંગ ગિવન અવે ટુ ધ બેગર્સ બાય અસ. અમારા દ્વારા ભિખારીઓને મીઠાઈ અપાઈ રહી છે. મીઠાઈ વહેંચાઈ રહી છે. વહેંચવું એને કહેવાય ગીવ અવે, અને વર્બ 3 ગિવન અવે. વહેંચવું, વિતરણ કરવું એને કહેવાય ગિવન અવે. સ્વીટ્સ આર બીંગ ગિવન અવે ટુ ધ બેગર્સ બાય અસ. અમારા દ્વારા ભિખારીઓને મીઠાઈ વહેંચાઈ રહી છે. તો આ રીતે દરેક પેસિવ વોઇસમાં ગુજરાતી થશે. જે રીતે પેસિવ વોઇસ છે એ પ્રમાણે ગુજરાતી થશે. અહીંયા ચાલુ વર્તમાન કાળ છે, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. એટલે આપણે અત્યારે ચાલુ ક્રિયા બતાવવાની છે, અત્યારે ક્રિયા થઈ રહી છે. અને પેસિવ વોઇસ એટલે મેં તમને લાસ્ટ પ્રિવિયસલી વિડીયોમાં સમજાવ્યું હતું કે પેસિવ વોઇસમાં આપણે ક્રિયા બીજા દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે, અથવા આપણે એવું કહીએ છીએ કે કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા કોઈના દ્વારા ક્રિયા થઈ રહી છે, જે બતાવે છે કર્મની, એટલે પેસિવ વોઇસ. 6, ધ ડેડ બોડીઝ આર બીંગ થ્રોન ઇન્ટુ ધ ટ્રક્સ બાય ધ નર્સિસ. મતલબ નર્સિસ દ્વારા, પરિચારિકા, સેવિકા. તો નર્સિસ દ્વારા એટલે જેટલી નર્સો છે, તો નર્સ દ્વારા જે ડેડ બોડી છે, લાશ, બરાબર. તો નર્સ દ્વારા મૃત શરીરને, લાશોને મોટા મોટા ટ્રકમાં ફેંકવામાં આવી રહી છે. ધ ડેડ બોડીઝ બહુવચન છે, ડેડ બોડી એટલે આર, પછી બિંગ આવે કમ્પલસરી, અને થ્રોનું વર્બથી થ્રોન થાય. યાદ રાખો, થ્રોનું થશે થ્રોન. તો આ સેન્ટેન્સ જોવાથી, આ વિડીયોમાં આ સેન્ટેન્સ જોવાથી તમને વર્બ 3 પણ આવડી જશે. જે વર્બ 3 તમને આવડતા નથી તો તમને વર્બ 3 પણ આવડશે. જેમ કે ટેકનું ટેકન ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સમાં, સેકન્ડમાં ટીચનું ટોટ, થર્ડમાં છે ફીડનું ફેડ, 4માં છે કેરીનું કેરીડ, 5માં ગિવન આવે એટલે ગીવનું ગિવન આવે, અને 6માં થ્રોનું થ્રોન. તો ઇન શોર્ટ આ રીતે પેસિવ વોઇસ જે વર્બ 3 વપરાય છે એ યાદ રાખો. તો મતલબ થશે નર્સ દ્વારા ટ્રકોમાં, એટલે મોટા મોટા ખટારા જેને ટ્રક્સ કહેવાય, તો નર્સ દ્વારા ટ્રકોમાં લાશોને ફેંકવામાં આવી રહી છે, લાશો ફેંકાઈ રહી છે. 7, રંગોલી ઇઝ બીંગ પ્રિપેર્ડ બાય હિમ. તેના દ્વારા રંગોલી
તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. એના મતલબ તેના દ્વારા રંગોલી તૈયાર થઈ રહી છે. રંગોલી ઇઝ બિંગ પ્રિપેર્ડ બાય હિમ. 8. દબંગ 3 મૂવીનું નામ છે. દબંગ 3 મૂવી ઇઝ બિંગ સીન બાય મી એટ પ્રેઝન્ટ. હાલમાં મારા દ્વારા દબંગ 3 મૂવી જોવાઈ રહી છે. ફરીથી રિપીટ કરું છું. આઈ રિપીટ માય આન્સર. હાલમાં એટ પ્રેઝન્ટ એટલે હાલમાં, મારા દ્વારા એટલે બાય મી. મૂવી એક જ છે એટલે ઇઝ, બિંગ અને સીનું વર્ક થઈ જશે સીન. દબંગ 3 મૂવી મારા દ્વારા અત્યારે જ જોવામાં આવી રહી છે. તો પેસિવ વોઇસ આ રીતે બોલાય છે. તો જ્યારે પણ તમારે ફ્યુચરમાં આવા વાક્યો બોલવા હોય કે મૂવી મારા દ્વારા જોવાઈ રહી છે, રંગોલી તૈયાર કરાઈ રહી છે, ત્યારબાદ મીઠાઈ વહેંચાઈ રહી છે, તો એ હંમેશા વાક્યો પેસિવ વોઇસમાં આવશે, કર્મની વાક્યો બનશે. એ ખાસ યાદ રાખો. રિમેમ્બર માય સેન્ટેન્સીસ, પ્રેક્ટિસ બાય વોચિંગ માય વિડીયો, એન્ડ આઈ એશ્યોર you will be successful in making sentences, in doing conversation effectively. અસરકારક તમે વાતચીત કરી શકશો. નંબર 9. The letters are being stamped. સ્ટેમ્પનું વર્ક થઈ જશે સ્ટેમ્પ્ડ, સિક્કો મારો. The letters are being stamped by the postman. પોસ્ટમેન દ્વારા મતલબ ટપાલી દ્વારા પત્રોને સ્ટેમ્પ મારવામાં આવી રહી છે, એટલે મહોર મારવામાં આવી રહી છે. સ્ટેમ્પ એટલે સિક્કો મારો, મહોર મારવી. 10. I am being explained by her. I સાથે હંમેશા એમ આવે. I am being explained વર્ક એક્સપ્લેન. I am being explained by her. તેના દ્વારા મને સમજાવવામાં આવી રહ્યું છે. તો અહીંયા આપણે 10 સેન્ટેન્સ જોયા. ધીસ વિડીયો ઇઝ ટુ બી કન્ટિન્યુડ. હવે આપણે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, જેમાં આપણે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ પેસિવ વોઇસ અગાઉના સેન્ટેન્સ આપણે જોયા એ ડાયરેક્ટ પેસિવ વોઇસ હતા. હવે આપણે એક્ટિવ અને પેસિવ, મતલબ પહેલું સેન્ટેન્સ એક્ટિવ છે અને બીજું છે પેસિવ વોઇસ, એટલે તમને બધું આઈડિયા આવશે. તો મેં ઓલરેડી 2 દિવસ પહેલાં આ તૈયાર કરેલું છે. ડેટ પણ મારી છે 4 માર્ચ 2025. પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ ચાલુ વર્તમાન કાળ. પેસિવ વોઇસ એરો કરેલું છે, તમને ઇઝીલી ખ્યાલ આવે. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ, આઈ એમ ઓબ્ઝર્વિંગ ઓલ થિંગ્સ. એક્ટિવ વોઇસમાં હંમેશા કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સમાં એમ ઇઝ આર અને વર્બ 1 આઈએનજી આવે. એટલે જેમ કે આઈ સાથે એમ આવે, આઈ સાથે એમ, હી સી ઇટ સાથે ઇઝ આવશે, વી યુ ધે સાથે આર આવશે. એટલે યાદ રાખવું. ફરીથી રિપીટ કરું છું. આઈ એમ, હી ઇઝ, સી ઇઝ, ઇટ ઇઝ, અને ધે આર, વી આર, યુ આર, આ ત્રણને સાથે આર આવશે. તો અહીંયા આઈ એમ ઓબ્ઝર્વિંગ ઓલ થિંગ્સ એટલે આનો મતલબ થાય છે બધી વસ્તુને હું અવલોકન કરી રહ્યો છું. તો અહીંયા પેસિવ બનાવતી વખતે હંમેશા યાદ રાખવું, કરતા જે છે આઈ, બરાબર, એના સ્થાને કર્મ આવશે એટલે ઓલ થિંગ્સ એ કર્મ છે, અને જે કર્મ છે તે કરતા આવશે. જેમ કે ઓલ થિંગ્સ છે એની જગ્યાએ આવશે બાય મી. ઓલ થિંગ્સ, થિંગ્સ બહુવચન છે એટલે આર આવે. બિંગ હંમેશા પેસિવ વોઇસમાં વાપરવું. મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે કોઈ પણ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ હોય, ભલે તે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ હોય કે પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, હંમેશા પેસિવ બનાવવા માટે બિંગ વપરાય છે અને વર્બ 3 આવે છે. ઓલ થિંગ્સ આર બિંગ ઓબ્ઝર્વડ બાય મી એટલે મારા દ્વારા બધી વસ્તુનું અવલોકન થઈ રહ્યું છે. બંનેનો અર્થ એક જ છે, ખાલી પહેલું વાક્ય કર્તરી વાક્ય છે એટલે એક્ટિવ છે, અને બીજું વાક્ય પેસિવ હોય છે એટલે કર્મની છે. બંનેનો મિનિંગ સેમ છે, ખાલી બોલવાનો ભાવાર્થ અલગ છે. એક કર્તરીમાં બોલાય છે એટલે કે એક્ટિવ વોઇસમાં, અને બીજું કર્મનીમાં બોલાય છે એટલે પેસિવ વોઇસમાં. સેકન્ડ, એ વેન્ડર ઇઝ કાઉન્ટિંગ મની. ફેરીઓ પૈસા ગણી રહ્યો છે. તો આ રીતે આન્સર બનશે, મની ઇઝ બિંગ કાઉન્ટેડ બાય એ વેન્ડર. મની ઇઝ બિંગ કાઉન્ટેડ બાય એ વેન્ડર. ફેરિયા દ્વારા પૈસા ગણવામાં આવી રહ્યા છે. થર્ડ, એ કુલી ઇઝ લિફ્ટિંગ અ હેવી લગેજ. લિફ્ટ એટલે ઉંચકવું. કુલી એટલે જે સામાન લઈ જાય રેલવે સ્ટેશને એને કહેવાય કુલી. એ કુલી ઇઝ લિફ્ટિંગ એ હેવી લગેજ. તો કુલી ભારે સામાન ઉંચકી રહ્યો છે. આનો આન્સર બનશે એ હેવી લગેજ. એ હેવી લગેજ ઇઝ બિંગ લિફ્ટેડ બાય એ કુલી.
કુલી દ્વારા ભારે સામાન ઉંચકાઈ રહ્યો છે. ફોર those women are making preparations at the moment. those women are making preparations at the moment મતલબ અત્યારે આ પલમાં પેલી સ્ત્રીઓ તૈયારીઓ કરી રહી છે. એ મેક એટલે કરવું, તૈયારી કરવી, એના માટે શબ્દો વપરાય છે મેક પ્રિપેરેશન. જેમ કે ભૂલ કરવી તો મેક મિસ્ટેક પણ આવે અને ડુ મિસ્ટેક પણ આવે. આ રીતે યાદ રાખવું. તો આનો આન્સર બનશે પ્રિપેરેશન્સ. જેમ કે વુમન બહુવચન છે, વુમેન એટલે આર આવે, અને પ્રિપેરેશન પણ બહુવચન છે, તૈયારીઓ એસ લાગ્યું છે એટલે અહીંયા આર આવે. જો પ્રિપેરેશન એની પાસે એસ ના લાગ્યો હોય તો અહીંયા ઇઝ આવે. પ્રિપેરેશન ઇઝ આવે અને પ્રિપેરેશન્સ એટલે આર આવે. પ્રિપેરેશન્સ આર બીંગ મેડ, મેકનું વર્બ 3 મેડ બાય ધોઝ વુમેન. પેલી સ્ત્રીઓ દ્વારા તૈયારીઓ કરાઈ રહી છે. નંબર 5, she is ironing the clothes. she is ironing the clothes. આયરન એટલે ઇસ્ત્રી કરવી. તે કપડાને ઇસ્ત્રી કરી રહી છે. આનો મતલબ થાય છે she is ironing the clothes. તો અહીંયા કર્મ આવશે ધ ક્લોથ્સ. ક્લોથ્સ બહુવચન છે, ક્લોથ્સ એટલે કપડાં, કારણ કે પાછળ એસ છે એટલે આર આવે. ધ ક્લોથ્સ આર બીંગ આયરન બાય હર. આયરનનો વર્બ 3 આયરન. શું લાગશે પાછળ? ઈડી. કપડાને તેના દ્વારા ઇસ્ત્રી કરાઈ રહી છે. તો આને કહેવાય પેસિવ વોઇસ. હવે જોઈશું આપણે નંબર 6. દે આર કોલિંગ મી એટ ધીસ ટાઈમ. તેઓ મને અત્યારે ફોન કરી રહ્યા છે. કોને ફોન કરે છે? મી. તેઓ ફોન કરનાર છે દે, એ કરતા છે અને મી કર્મ છે. તો મીનું થશે આઈ, કારણ કે આઈ કરીશું તો જ એમ આવશે. મી એમ ક્યારે ના આવે, એટલે આઈ એમ આવશે. મીનું થશે આઈ અને પછી વપરાશે એમ. આઈ એમ બિંગ કોલ્ડ બાય ધેમ એટ ધીસ ટાઈમ. અત્યારે તેમના દ્વારા મને ફોન કરવામાં આવી રહ્યો છે, અથવા અત્યારે તેમના દ્વારા મને બોલાવવામાં આવી રહ્યો છે. 7, એ પ્યુન ઇઝ રિંગિંગ ધ બેલ અલાઉડ. જોરથી પટાવાળો બેલ વગાડી રહ્યો છે. તો ધ બેલ ઇઝ બિંગ રંગ બાય અ પ્યુન. પટાવાળા દ્વારા જોરથી બેલ વગાડવામાં આવી રહ્યો છે. 8, વી આર સ્પીકિંગ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ રાઇટ નાઉ. અત્યારે અમે અંગ્રેજી ભાષા બોલી રહ્યા છીએ. વી આર સ્પીકિંગ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ રાઇટ નાઉ. તો આન્સર બનશે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ઇઝ બિંગ સ્પોકન બાય અસ રાઇટ નાઉ. અત્યારે અંગ્રેજી ભાષા અમારા દ્વારા બોલાઈ રહી છે. 9, યુ આર ટાઈપિંગ ધ આન્સર્સ. તમે જવાબો છાપી રહ્યા છે, એટલે તમે જવાબો ટાઈપ કરી રહ્યા છો. ધ આન્સર્સ આર બિંગ ટાઈપ્ડ બાય યુ. તમારા દ્વારા જવાબો ટાઈપ થઈ રહ્યા છે. 10, એ બ્લેકસ્મિથ ઇઝ એરેન્જિંગ ધ ફ્લાવર્સ ઓન ધ ટેબલ. લુહાર, બ્લેકસ્મિથ એટલે લુહાર. લુહાર ફૂલોને ટેબલ પર ગોઠવી રહ્યો છે. એનો આન્સર બનશે ધ ફ્લાવર્સ આર બિંગ arranged by a blacksmith on the table. The flowers are being arranged by a blacksmith on the table. ટેબલ ઉપર લુહાર દ્વારા ફૂલો ગોઠવાઈ રહ્યા છે. મતલબ ફૂલો, ફ્લાવર્સ એટલે ફૂલો, ફૂલો લુહાર દ્વારા ટેબલ પર ગોઠવાઈ રહ્યા છે. એક્ટિવ વોઇસમાં એ રીતે બોલાય, લુહાર ફૂલોને ગોઠવી રહ્યો છે. લુહાર ટેબલ પર ફૂલોને ગોઠવી રહ્યો છે એટલે એક્ટિવ વોઇસ કર્તરી વાક્ય. અને પેસિવ વોઇસ એટલે કર્મણી વાક્ય આ રીતે બનશે, લુહાર દ્વારા ફૂલોને ટેબલ પર ગોઠવાઈ રહ્યા છે, મતલબ ગોઠવવામાં આવી રહ્યા છે. સો પ્રિય દર્શકો, જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો શેર અને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે લખી શકો છો હાઉ ડુ લાઇક માય વિડીયોઝ એન્ડ હાઉ ડુ યુ પ્રિફર ટુ લર્ન. તમે કેવું ભણવાનું પસંદ કરો છો. તમારે નેક્સ્ટ કોઈ પણ ગ્રામરનો ટૉપિક શીખવો હોય, જસ્ટ ડુ કોમેન્ટ. કોમેન્ટમાં તમે કંઈ પણ લખી શકો છો. રાઇટ એનીથિંગ ઇન ધ કોમેન્ટ. કોમેન્ટમાં તમે ખાલી ટૉપિકનું નામ લખજો, કોઈ પણ ગ્રામર ટૉપિકનું. સર આ ટૉપિક શીખવો છે, એનો વિડીયો બનાવો. નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે એનો વિડીયો બનશે. જો તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરીએ છે તો તમને તરત નોટિફિકેશન મળશે. If you are watching first time,
just subscribe my channel and get the notification of newly uploaded videos on time, punctually, and just do preparation honestly and be polite in learning. તો ઇંગ્લિશ શીખવામાં નમ્ર બનો અને નિયમિત રીતે પ્રામાણિકતાથી તૈયારી કરો. ડેફિનેટલી યુ વિલ સક્સીડ ઇન સ્પીકિંગ ઇફેક્ટિવ ઇંગ્લિશ એન્ડ યુ શેલ બી કોમ્યુનિકેટિવ વન ડે ઇન ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ. તમે ઇંગ્લિશમાં વાતોડિયા બનશો એક દિવસ ડેફિનેટલી. તો ફરીથી મળીએ નવા વિડીયો સાથે.